عدالتی احکامات کے باوجود جو دوستوں کی اور پولیٹیکل پارٹی لیڈرز جو ہمارے عمران خان صاحب کے دیے گئے نام ہیں ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی. 2 دفعہ جو ملاقات ہوئی ہے وہ کسی انٹرفیرنس پہ ہوئی اور شاید آج کسی انٹرفیرنس پہ ملاقات نہیں ہو سکی. سابق گورنر کے پی شاہ فرمان صاحب، سینیٹر بھپی صاحب، حافظ فرحت عباس صاحب ایم پی اے اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد بچر صاحب، عاطف خان صاحب اور جنید اکبر خان ایم این اے جو ہیں. پھر انتظار کروانے کے بعد یہ کہا گیا کہ جی کیونکہ عدالت کا ٹائم تھا تو پھر ملاقات نہیں کرائی جا سکی کیونکہ ملاقات کا ٹائم جو ہے عدالت میں کنزیوم ہو گیا. تو ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ جو آن گوئنگ حالات ہیں اس میں اس ملاقات کا نہ کرانا اس کا تاثر اچھا نہیں جائے گا. اب میں مناسب نہیں سمجھتا کہ شاہ فرمان صاحب کے ہوتے ہوئے، اون صاحب کے ہوتے ہوئے، احمد بچر صاحب کے ہوتے ہوئے یا دوسرے دوستوں کے ہوتے ہوئے میں بات کروں. تو شاہ فرمان صاحب آپ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میڈیا والے جو روزانہ اتنا پین اٹھاتے ہیں یہاں آتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس جو حالات جا رہے ہیں، جو مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، جو اس ملک کے مسائل ہے اس کے حل کے لیے خان صاحب کے ساتھ ان کی پولیٹیکل ٹیم کا ملنا اور فریکوینٹلی ملنا بڑا ضروری ہے، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیگل اتھارٹی حکومت کے پاس ہے اور یہ حکومت کے وقت اگر پولیٹیکل ٹیم کو جو خان صاحب نے خود نامنیٹ کر کے آج ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی، اگر وہ روک رہے ہیں تو اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات میں اور ان مسائل کے حل میں حکومت، مرکزی حکومت ہو یا پنجاب حکومت ہو، وہ سیریس نہیں ہے. ساری دنیا، ساری قوم خان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان ایشوز کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسائل حل ہوں گے اور آسانی ہوگی. بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ بالکل نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے، اور اگر خان صاحب نے ہمیں خود بلایا ہے اور ہماری ملاقات نہیں ہونے دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسائل کے حل میں حکومت وقت سنجیدہ نہیں ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم 6 لوگوں کو بلایا گیا، جیسے کہ فیصل صاحب نے کہا، گورنر شاہ فرمان صاحب موجود تھے، ملک احمد بچر صاحب، مجھ ناچیز کو، سینیٹر عباس کو، حافظ فرحت صاحب کو، جنید اکبر اور ہمارے ایم این اے عاطف خان صاحب. 2 بجے ہم آئے اور یہ پہلا موقع نہیں ہے. پچھلے 3 ماہ میں کم از کم 5 دفعہ ہم اسی اڈیالہ جیل کے باہر آئے اور کم و بیش 3 دفعہ ہمیں پولیس نے پکڑنے کی کوشش کی. آج الحمدللہ پولیس تو تشریف نہیں لائی پکڑنے کے لیے، لیکن جب ہماری باری آئی تو انہوں نے کہا جی آپ اس وقت آپ کو ملاقات نہیں کرائی جا سکتی کیونکہ ہمیں اوپر سے شاید سگنل نہیں آ رہا. حضور ہمارے ملنے سے، خان صاحب کو ملنے سے ایک پازیٹیو ریچ آ سکتی تھی. مذاکرات کا ٹائم ہے، ریاست کو چاہیے کہ ایسے کانفیڈنس بلڈنگ میئر جس سے آپ کا اعتماد پیدا ہوتا ہے آپ ہمیں ملنے دیتے، ہم پولیٹیکل بات کرتے اور اس پہ شاید کوئی بہتری آ سکتی. لیکن آپ کا یہ جو ایک رویہ ہے، جو آپ کی ایک سوچ ہے، گھٹن کی سوچ ہے، یہ واضح کرتی ہے کہ آپ کتنے خوف میں ہیں. اب کل صبح انہوں نے سنانا ہے جو اس کا القادر کا فیصلہ. خان صاحب نے آج بھی میڈیا کو بھی کہا اور اس کا پیغام بھی بھجوایا کہ اب آپ فیصلہ سنا دیجئے، اور اب سب کو پتہ ہے کہ فیصلہ صبح کیا آنا ہے. آج اگر ہماری ملاقات ہوتی تو فیصلے کے حوالے سے ایک اسٹریٹجی بنانی تھی، لیکن خوف یہ ہے کہ اگر صبح فیصلہ جو کہ ہمیں پتہ کیا سنانا ہے تو اسٹریٹجی اپنی پولیٹیکل ٹیم سے ڈسکس نہ ہو سکے، اس لیے انہوں نے ہماری ملاقات بند کر دی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام دوستوں کے بہاف پہ، یہ جو چیزیں ہیں کسی طور پہ نہ تحریک انصاف کو نہ اس کی لیڈر کو ڈٹر کر سکتی ہے. صبح مہربانی کر کے آپ القادر کا فیصلہ سنا دیجئے. جو آپ کو فیصلہ لکھا ہوا آ چکا ہے وہ جج صاحب نے سنانا ہے، صرف پڑھنا ہے. لکھ کے تو جس نے بھیجنا ہے ان کو لکھ کے بھیج دینا ہے. تو یہ مہربانی کر کے قوم کو اس ہیجان سے نکالیے تاکہ ہم اپنی اسٹریٹجی بنا سکیں. اور ایک چیز اور، کل صبح جس وقت یہ فیصلہ آئے گا، خان صاحب نے شاید پہلے بتایا ہوگا، کل صبح انشاءاللہ سینٹ، قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی، تینوں اسمبلی پہ بھرپور قسم کا احتجاج کیا جائے گا. ایسا احتجاج جس میں قوم کو بتایا جائے گا کہ جس طریقے سے عدت،
जिस तरीके से तोशाखाना का केस, जिस तरीके से साइफर का केस झूठा था, अलकादिर भी झूठा है, तो तमाम मेंबरान सेनेट, तमाम मेंबरान कौमी असम्बली और तमाम मेंबरान सूबाई असम्बली जिसमें पंजाब और KPA, वो कल भरपूर एहतजाज करेंगे। हमारे तमाम वर्कर्स पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करेंगे और इंटरनेशनल चैप्टर जो है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो पूरी दुनिया में अपने अपने मुल्कों में कल एहतजाज करके दुनिया को बावर कराएंगे कि पाकिस्तान में जो माहौल इस वक्त इस पॉलिटिकल पार्टी और लीडर को दिया जा रहा है, वो सब किसी भी जमहूरियत में ऐसा नहीं हो सकता। इंशाल्लाह ये वक्त नहीं रहेगा। अब मलिक अहमद बचर साहब अपनी कोई बात करेंगे सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरे दोस्तों ने ऑनरेबल फॉर्मर गवर्नर शाह फरमान साहब, सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब ने बताया, तो असल में बात ये है जी कि ये डर गए हैं अंदर बैठे हुए एक शख्स से जिसको ये समझते हैं कि अगर ये शख्स बाहर आ गया, ये इसकी अपनी पॉलिटिकल टीम इनसे मुलाकात करने लग गई तो इनके लिए ख़तरात पैदा हो जाएंगे। मैं दो चीज़ें वाज़े करना चाहता हूँ कि 26 नवंबर का वाक़या इसी वजह से हुआ कि हमें अबडक्ट किया गया 19 नवंबर को, जब हमें 3 अपोजिशन लीडर्स को हमें मिलने नहीं दिया गया, और उसके बाद 24 नवंबर की डेट आई और 26 नवंबर का वाक़या हुआ जब सीधियाँ गोली चली। तो मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह अगर ये पॉलिटिकल टीम्स को मिलने नहीं देंगे, और इसमें मैं बराबर का कसूरवार समझता हूँ क्योंकि अडयाला पंजाब में आता है, तो जो टिक टॉकर हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, जो रूल ऑफ लॉ पे बड़ी बात करती हैं, क्या उसमें जुर्रत है इतनी कि वो अपने आप को ये साबित करे कि वो जेन्युइन चीफ मिनिस्टर है? मेरे ख्याल में वो एक्टिंग कर रही है। हमें बुलाया जाता है 1 बजे से लेके 4 बजे तक हमें बिठाया जाता है और फिर कह दिया जाता है कि जी आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो एटीट्यूड है, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए ये इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इनका यही एटीट्यूड रहा तो मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात की जो बेल है ये मेंढे चढ़ेगी। उसकी वजह ये है कि इस वक्त मैं इनके लाने वाले आकाओं को भी ये कहना चाहता हूँ कि एक्सट्रीमिस्ट कामयाब हो रहे हैं। आप लोग क्यों इस तरह की हरकतें उनके कहने पे कर रहे हैं? अगर पॉलिटिकल टीम्स एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर से नहीं मिलेंगी जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान में, तो आप कैसे मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे? तो मेरे ख्याल में हम सारे दोस्त अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से कंडेम करते हैं आज के इस एटीट्यूड को, और हम ये समझते हैं कि कोई काम भी उस वक्त तक सीधा नहीं होगा जब तक खान साहब की पॉलिटिकल टीम्स खान साहब को नहीं मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच। कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, आर्मी चीफ से मुलाकातें भी हो रही है, दूसरी तरफ PTI रहनुमाओं को यहाँ मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जा रही। आप समझते हैं कि मुलाकातों में रुकावट हुकूमत है या एस्टेब्लिशमेंट है? आई थिंक इस वक्त दोनों में मुझे कोई ख़ास फ़र्क तो वैसे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हकीकत ये है कि आर्मी चीफ से मुलाकात करना बैरिस्टर गौहर का या अली अमीन का, जैसे कि खान साहब ने कहा, मुझे इसमें भी कोई बुराई नज़र नहीं आती। लेकिन अगर एतमाद की फ़ज़ा को आप बढ़ाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को सोचना पड़ेगा कि बग़ैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बग़ैर इमरान खान के जो एक गैप आ गया इस वक्त रियासत और अवाम के दरमियान, एक जो फ़िज़ा है जिसको लेजिटिमेसी कहते हैं, अगर आपने इस गैप को फिल करना है तो शायद आपको इस तरह की चीज़ों को पॉलिटिकल प्रोसेस को चलना पड़ेगा। अब ये क्या मैसेज आएगा कि 6 पॉलिटिकल लीडर आए जिसको खान साहब मिलना चाह रहे थे, वो उससे मुशावरत करते और अपनी एक इंस्ट्रक्शन देते कि पार्टी को ऐसे चलाएं। अगर आप ये इंफॉर्मेशन का प्रोसेस रोकेंगे तो अल्टीमेटली वो एलिमेंट्स जो कि पाकिस्तान और मुल्क को आगे नहीं बढ़ना चाहे वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। हमारा मिसट्रस्ट बढ़ेगा और एक मुज़ाकराती जो हमारी कमेटी है वो भी आज सोचेगी कि भाई ये 6 लोग जिनको खान साहब ने बुलाया था आप नहीं मिलने दे रहे, तो मुज़ाकरात कैसे चलेंगे? कुछ हम कोशिश करते हैं, एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं। अब कल हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का उनसे मिलना या अली अमीन का उनसे मिलना एक पॉजिटिव स्टेप था। आज हमें वापस भेज देना फिर एक नेविड, तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट्स हैं जो चाहते हैं किसी तौर पे इसमें कहीं ना कहीं मुदाखलत चलती रहे। और सब असल में चूँकि लीगल अथॉरिटी हुकूमत की है, लीगल अथॉरिटी हुकूमत की है, मैं ज़रा ऐड करता हूँ कि चूँकि लीगल अथॉरिटी हुकूमत की है, ये इख्तियार प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है कि हमें अलाउ करें या ना करें। तो अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इख्तियार है तो हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर बात करते हैं
کہ یا تو وہ بتائیں کہ ان کی کوئی مجبوری ہے، اگر ان کی مجبوری نہیں ہے تو یہ ان کا کیا درا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ چیزیں وہ فیس کریں گے۔